안녕하세요. 미국 주식으로 온 대학이 미주은입니다. 즐거운 토요일입니다. 어제는 저를 도와주시는 황금부엉이 출판사 담당자께서 또 하나의 좋은 소식을 전해주셨습니다. 미주은 책의 판매가 생각보다 너무 잘 진행되고 있어서요. 책 출간 한 달 만에 4번째 인수에 들어갔다는 아주 좋은 소식을 전해들었습니다. 정말 미주은 패밀리 여러분들 한 분 한 분이 모두 미주은 책을 하나씩 사주신 게 아닌가 할 정도로 좋은 반응을 얻고 있는데요. 보내주시는 성원에 꾸준한 모습으로 보답하도록 하겠습니다. 그리고 다음 주에는요, 드디어 미주은 책 홍보 프로모션이 있었잖아요. 그 당첨자를 발표할 것 같습니다. 프로모션 응모자분들께 뜻밖의 좋은 소식도 준비되어 있으니까요. 다음 주에 당첨자 발표 소식도 기대해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 공부할 종목은요, 아주 오래간만에 테슬라를 준비했습니다. 일단 너무나 많은 분들께서 테슬라에 대한 질문을 보내주고 계신 이유도 있었고요. 또한 미국 시간 1월 7일 저녁에는요, 이런 뉴스가 전해지기도 했죠. 지금 보고 계시는 기사의 내용은요, 테슬라의 CEO 일론 머스크가 이제는 아마존의 제프 베조스를 제치고 전 세계에서 가장 자산이 많은 사람으로 등극했다는 쇼킹한 뉴스였죠. 일론 머스크가 소유한 자산의 규모는요, 이제 1850억 달러를 넘어섰다고 합니다. 그런데요, 이렇게 테슬라 주가가 하늘이 높은 줄 모르고 치솟으면서 일부 투자자분들께서는 약간의 불안감을 느끼시고 있는 것 같습니다. 테슬라 주가가 올라도 너무 올랐는데 이제는 팔아야 하는 것 아닌가 하고 말이죠. 저 같은 경우도 이제 수익률이 180%를 넘어서서요. 지금 만약에 제가 주식을 처분하면 약 6개월 만에 가만히 앉아서 12,500달러를 버는 셈인데요. 한국 돈으로 1,300만 원이 넘어가는 돈이잖아요. 당연히 비슷한 상황에 처해 계신 투자자분들께서는 행복한 고민을 하실 때도 되었다고 생각을 합니다. 그래서 1월 9일 토요일 방송에서는요, 테슬라 이제 팔아야 하나라는 주제를 가지고 함께 고민해보는 시간을 마련했습니다. 미준 오늘의 이야기는요, 첫 번째로 do not sell, 두 번째로 테슬라는 10배 상승할 수 있을까, 세 번째로 테슬라 2029년 예상 주가를 함께 산정해 보고요, 마지막은 역시 catch me if you want to로 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 간만에 제가 준비한 테슬라의 영상 바로 시작합니다. 오늘도 미국 주식으로 은퇴하기 함께 해주시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 구독 그리고 좋아요는요, 여러분과 제가 함께 부자가 되는 길입니다. 잘 부탁드립니다. 자, 오늘 방송의 첫 번째 내용은요, do not sell이라는 제목을 가지고 준비했습니다. 지금 보고 계신 기사의 내용을 한마디로 표현하면 테슬라 do not sell인데요. 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 억만장자로 유명한 차마스라는 사람이 있습니다. 풀네임은 차마스 팔리 하피티아라는 분이 있는데요. 이분이 확신에 찬 발언을 한 것으로 화제가 됐습니다. 테슬라의 주가는 지금에서 3배 정도 더 올라갈 수 있다. 그리고 일론 머스크는 세계 최초의 조만장자가 될 수도 있다. 이러한 내용의 발언을 방송 중에 해서 화제가 됐는데요. 그러면 잠깐 차마스 팔리 하피티아라는 분이 어떤 사람인지 알아보도록 하겠습니다. 자, 이 사람은요, 페이스북의 초기 멤버로서요, 설립 당시에 부사장을 역임할 정도로 능력이 있는 사람입니다. 현재 소셜 캐피탈이라는 회사의 CEO를 맡고 있고요. 동시에 버진 갤럭틱, 잘 아시죠? 우주 여행을 계획하고 있는 회사죠. 여기에 회장으로 있습니다. 스리랑카 출신이고요. 6살 때 캐나다로 난민으로서 이민을 왔습니다. 따라서 흑수저 성공 스토리의 거의 결정판이라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 이 차마스라는 분이 CNBC 뉴스에 나와서 어떠한 얘기를 했는지 직접 우리가 확인을 해보도록 하겠습니다. 짧은 영상이니까요, 가벼운 마음으로 시청해 주시기 바랍니다. It's a loaded question, but nonetheless, maybe the epitome of all of this is Tesla, which is up 700+% over the last year. I think you're still a shareholder, right? Have you sold any shares? What do you make of that in and of itself? 700% in a year? Elon Musk is now the richest person in the world as of today, passes Jeff Bezos. Yeah, it's really incredible, actually. I mean, he's somebody I've known for a really long time. I've looked up to him for a long time. And here's what I would say, that he built a great car company, and somewhere along the way, about 5 or 6 years ago, what I thought he was building was an energy company, and that eventually people would realize that climate change actually mattered.
And it's taken 5 or 6 years for everybody to realize the same thing, and he's being rewarded. You know, the world's richest person should be somebody that's fixing and fighting climate change. I think the reality is that Tesla is a distributed energy business, right? They are figuring out how to harness energy, how to store it, and then how to use it in a way to allow humans to be productive. Cars are a manifestation, but you know, solar panels are as well, power walls are as well. And I'm telling you right now, Scott, the big disruption that's coming is to power utilities. There are trillions of dollars of bonds, of capex, of value sitting inside the energy generation infrastructure of the world that is going to go upside down. And when that goes pear-shaped, Tesla will double and triple again. And I think, you know, I tweeted this a while ago that I thought the world's first trillionaire would be a person fighting climate change. It very well could be Elon, but if it's not him, it'll be somebody like him, but it'll be because of this. Delivering clean energy, allowing the world to be sustainable is an incredibly important thing that will be rewarded by markets and individuals. And you're just going to ride, I mean, you said 2 or 3 times higher than where it is now. You're just going to ride that wave? Scott, I don't understand why people are so focused on selling things that work. Let's just, you know, I'll make up a number. Let's just say I owned $1 billion of Tesla stock. If I sold it, now I have $1 billion problem. What do I do with that money? What about if it was 100 million? What about if it was just 10,000? 10 billion? It doesn't matter what the number is. The point is that when things are working, you're paid to stay with people that know what they're doing. And this is a guy who has consistently been one of the most important entrepreneurs in the world. And so why bet against him? It's the same thing with Bezos. Why bet against him? And there are a handful of other people. Anthony Noto, who we just talked to today, is yet another person. You get behind these people who have incredibly strong character, who know what they're doing, who aren't going to bend to short-term profits, and who are just going to drive the train for 10 or 20 years and make the world a better place. Get behind them. You know, the best way to summarize this, by the way, is a friend of ours who we mentioned earlier, Bill Gurley, has this great phrase: when the music's on, you got to dance. And so these guys are dancing. They are in rhythm. They're in flow. Let them do their thing. Get behind them. Don't sell a share. Just let them create value. 자, 오늘 방송의 두 번째 순서는요. 테슬라는 10배 상승할 수 있을까라는 소제목을 가지고 있습니다. 미국 주식으로 은퇴하기 책에서 제가 발췌를 했습니다. 테슬라에 대해서 자세히 분석한 내용이 있어서요. 함께 책을 읽어보는 방식으로 한번 준비를 해봤습니다. 너무 지루하지 않으셨으면 좋겠습니다. 테슬라의 투자 가치에 대한 내용은요. 미주은 책에 196쪽에서 207쪽에 걸쳐서 설명이 되어 있습니다. 그러면 자세한 내용 함께 읽어보도록 하겠습니다. 2019년 1년 동안 판매된 BEV 전기차 수는 전 세계적으로 200만 대가 조금 넘는 수준이었다. 새로 판매되는 차량 40대 중 한 대꼴로 전기차가 판매된 셈이므로 시장 점유율이 2.5% 정도에 불과했다는 말이다. 이 수치는 세계적으로 내연기관 차량에 대한 규제가 강화되는 시점인 2027년에서 2030년부터 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 2030년에 이르면 내연기관 자동차들의 시장 점유율은 50% 이하로 떨어진다는 예측이 나오고 있다. 2030년 자동차 전체 시장의 예상 판매 대수가 1억 1천만 대에서 1억 2천만 대 정도로 예상되기 때문에 2030년 판매될 수 있는 전기차의 숫자는 5,500만에서 6천만 대 정도라는 계산이 나온다. 그렇다면 2030년이 되면 판매될 것으로 기대되고 있는 5,500만 대에서 6천만 대 중에서 테슬라가 차지할 수 있는 점유율은 어느 정도가 될까? 2020년 현재 테슬라가 보여주고 있는 시장 장악력을 기준으로 직접 계산해보자. 2020년 상반기에 판매된 자동차 수를 기준으로 전기차 시장의 시장 점유율을 확인해보면 테슬라는 6개월 동안 총 17만 9천 대의 차량을 판매해서 전기차 시장에서 28% 정도의 점유율을 보이고 있다. 향후 하이브리드 자동차는 순수 전기차 쪽으로 흡수될 것이라는 전제 하에 2030년 테슬라가 판매할 수 있는 전기차 대수는 다음과 같다. 현재의 시장 점유율을 유지한다면, 즉 28%를 유지한다면 1680만 대, 배터리와 차량 가격의 인하로 시장 점유율을 상승시킬 수 있다면 전기차 시장의 35%까지, 즉 2100만 대를 판매할 수 있다. 심화된 경쟁으로 인해서 시장 점유율이 하락한다면, 즉 전기차 시장의 20% 정도만 가져간다면 약 1200만 대 정도를 계산할 수 있다.
테슬라의 혁신을 이끌어온 최고 경영자 일론 머스크는 지난 2020년 9월 28일에 테슬라가 2030년이 오기 전에 2천만 대의 전기차 생산이 가능할 것이라며 만천하에 자신 있게 트윗을 알렸다. 테슬라가 2020년 목표로 하고 있는 전기차 총 판매 대수는 50만 대 정도다. 따라서 2030년까지 2천만 대라는 놀라운 숫자를 현실로 만들 수 있다면 테슬라 자동차의 판매 매출은 이론상 40배 가까이 올라갈 수 있다. 2020년 9월 배터리데이에서 일론 머스크는 3년 내에 2만 5천 달러짜리 전기차를 만들겠다는 계획을 내놓은 상황이라서 전기차 한 대당 매출은 현재보다 현저히 떨어질 가능성도 있다. 그렇기 때문에 오히려 2천만 대라는 황당한 목표가 이루어질 가능성 역시 존재한다. 2019년 포브스가 세계적인 컨설팅 회사 맥켄지와 함께 만든 자료에 의하면 소프트웨어 판매에서 발생하는 매출은 이후 꾸준히 증가해서 2030년이 되면 테슬라 전체 매출의 30% 정도를 차지할 가능성을 언급했다. 지금까지 내용을 바탕으로 해서 테슬라의 사업 전략을 나름대로 정리하면 다음과 같다. 먼저 테슬라는 일단 배터리의 가격을 낮추는 데 올인함으로써 차량의 가격을 현저히 낮추는 데 집중하고 있다. 테슬라가 계획한 대로 배터리 가격을 낮추는 데 성공하고 3년 내에 2만 5천 달러 정도의 가격으로 판매 가능한 전기차를 생산해낼 수 있다면 테슬라 차량의 판매 대수는 기하급수적으로 증가할 가능성이 높아진다. 그렇게 되면 테슬라는 전기차 시장 점유율을 현재 28%에서 35% 이상으로 향상시킬 수 있고 그렇게 되면 2030년까지 목표로 했던 2천만 대의 판매가 가능해진다. 자, 다음은 테슬라의 투자 가치 중에서요. 풀 셀프 드라이빙 소프트웨어 쪽을 살펴보도록 하겠습니다. 자율주행 5단계 달성은 if가 아닌 when의 문제라는 것을 우리가 인식을 해야 됩니다. 즉, 테슬라가 만약에 자율주행 5단계를 달성하면의 문제가 아니고요. 테슬라가 과연 언제쯤부터 자율주행 5단계를 달성할까의 문제인 것 같습니다. 여기 보시면요. 풀 셀프 드라이빙이 달성되면은요. 소프트웨어의 가격은 10만 달러를 초과할 수 있다는 전망을 일론 머스크가 본인이 직접 내놓고 있습니다. 그 얘기는요. 테슬라 차량 소유주 중에서 만약에 30% 정도만 자율주행을 선택하면요. 테슬라의 매출은 차량 한 대 판매씩 2배씩 증가할 가능성이 생겨나는 겁니다. 왜냐하면 3대 중 1대는 자율주행을 선택하고 이 자율주행 프로그램은 차량 가격보다 오히려 3배 정도 더 비싸잖아요. 따라서 테슬라의 매출은 한 대 팔 때마다 2배씩 오히려 올라가는 굉장한 효과를 얻을 수가 있습니다. 자, 그런데요. 테슬라가 2030년까지 2천만 대의 차량 판매 목표를 달성하기 위해서는요. 전기차 시장의 성장이 기본 전제로 깔려 있습니다. 만약에 전기차 시장이 성장이 그만큼 되지 않는다면 테슬라의 목표가 이루어질 가능성이 굉장히 적어지는 거죠. 따라서 우리가 2030년이 되면 전기차 시장이 과연 5,500만 대 이상으로 성장할 수 있을까? 이 문제가 굉장히 커다란 관심의 대상이 될 수 있는 겁니다. 이 질문에 대한 대답은요. 우리가 테슬라 하면 떠오르는 기업이 있죠. 바로 아크 인베스트인데요. 아크 인베스트의 보고서를 보면서 과연 전기차 시장의 미래는 어느 정도의 발전 가능성이 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 제가 이번에 참고로 한 아크 인베스트의 보고서는요. 빅 아이디어즈라는 제목을 가진 보고서였습니다. 지난 2020년 2월 6일 날 만들어진 보고서니까요. 1년 정도 지난 그런 보고서라는 것을 기억하시면서 내용을 참고하셨으면 합니다. 가장 먼저 아크 인베스트의 보고서의 서문에 나와 있는 내용이 뭐냐면요. 불과 4년 전만 해도 에너지 인더스트리 어드미니스트레이션 EIA를 비롯한 여러 기관에서 발표한 전망은요. 2020년 초가 돼도 전기 자동차의 판매량은 겨우 몇십만 대에 그칠 것으로 대부분의 사람들이 예상을 했습니다. 그런데 실제로 뚜껑을 열어보니까요. 전기차 판매는 이미 2018년에 145만 대를 돌파했고요. 따라서 EIA는 조금 뻘쭘해졌겠죠. 그런데도 불구하고 이제 2024년에 전기차 판매 예상치를요. 약 650만 대 정도로 산정을 하고 있습니다. 아크 인베스트는요. 예상치로 지금 같은 2024년까지 3,700만 대까지 가능할 것이다라고 지금 산정을 하고 있는데요. 그 의미는 뭐냐면 EIA의 650만 대에 비해서 약 6배 정도 더 높은 수치라는 점입니다. 그리고 아크 인베스트가 이렇게 어그레시브한 예상을 내놓는 근거로요. 라이트로, 즉 라이트 법칙이라는 것을 설명을 하고 있습니다. 먼저 라이트 로에 대해서 설명을 드리면요. 라이트의 법칙은 뭐냐면요. 생산량이 2배로 증가할 때 생산 비용은 일정 비율로 감소한다는 법칙입니다.
이 비율을 계산을 해내면 되겠죠. 이 라이트의 법칙은요, 반도체 생산량을 예측한 굉장히 유명한 법칙이죠. 무어의 법칙에 비해서 오히려 40%나 정확성을 가진 것으로 평가를 받고 있습니다. 그리고 가장 좋은 예로요, 내연기관 자동차의 생산 비용을 가지고 100년 이상 트래킹을 해봤더니요, 라이트 법칙을 그대로 따르고 있다라고 합니다. 물론 이제 물가 상승은 적용을 했겠죠. 지금 보시는 그래프가요, 1900년도 초부터 2018년까지 지금 자동차 가격이 계속해서 떨어지고 있잖아요. 라이츠의 법칙에 따라서 생산량이 2배로 계속 증가할 때 그 코스트가 계속 같은 비율로 떨어지는 것을 계산을 해낼 수 있다. 이것을 지금 증명해주고 있습니다. 이 라이츠의 법칙이 왜 중요하냐면요, 지금 보시는 것처럼 배터리 비용의 감소를 정확히 예측해주고 있기 때문입니다. 이 법칙에 따라서요, 아크인베스트는 2022년이 되면 전기차 가격이 24,000달러까지 하락할 수 있다고 전망을 하고 있습니다. 그런데요, 이 보고서가 아까 제가 말씀드리기를 1년 가까이 된 보고서라 그랬잖아요. 그런데 여러분들 기억하시겠지만 2020년 9월 달에 배터리 데이에서 일론 머스크가 25,000달러짜리 전기차 보급을 호언장담한 바가 있습니다. 따라서 이 수치가 굉장히 정확하게 맞아 떨어지고 있는 거죠. 따라서 우리가 이 라이츠의 법칙을 가지고 전기차 가격을 산정을 해보면요, 2022년이 되면 전기차 가격이요, 내연기관 자동차보다 오히려 떨어지는 시기가 온다고 합니다. 그리고 2024년이 되면요, 동급 전기차의 가격이 내연기관 차보다 오히려 30% 이상 저렴해질 수 있다고 합니다. 자, 우리가 여기서 생각을 해볼게요. 만약에 전기차 가격이 30% 이상 더 저렴해진다면, 그리고 내가 사는 세상의 환경을 지킬 수 있다면 과연 우리는 내연기관 자동차를 살 이유가 있을까 하는 문제입니다. 그 옆에 보시면 제가 비욘드 밋이라고 써놓은 게 있습니다. 제가 비욘드 밋이라는 기업에 투자하는 이유도 마찬가지입니다. 만약에 비욘드 미트의 CEO가요, 세상 모든 사람들에게 고기를 먹는 것이 얼마나 환경에 안 좋은지를 다 설명하고 계몽시켜서 비욘드 밋을 최고의 기업으로 만들어가겠다, 이러한 비전을 가지고 있었으면 저는 아마도 비욘드 미트에 투자를 하지 않았을 것 같습니다. 그런데요, 비욘드 미트의 CEO는 다른 비전을 가지고 있습니다. 어떠한 식으로 설명을 하냐면요, 비욘드 밋이 만드는 그 식물성 고기를 실제 고기보다 더 고기처럼 만들고, 그리고 맛도 더 있게 만들겠다. 그리고 가격도 실제 고기보다 더 싸게 만들겠다. 그러면 사람들은 당연히 식물성 고기를 먹게 될 것이다. 이러한 비전을 던져주고 있거든요. 그와 마찬가지로 아크인베스트의 보고서에 따르면요, 2022년이 넘어가면 지금 전기차가 더 싸진다는 얘기입니다. 그리고 테슬라 같은 경우 굉장히 팬시하고 멋진 자동차를 만들고 있잖아요. 이렇게 좋은 자동차를 더 싸게 구입할 수 있는데 과연 내연기관차가 살아남을 수 있을지 우리가 관심을 가지고 지켜봐야 할 것 같습니다. 자, 아크인베스트의 결론은요, 2024년이 되면 전기차 판매 수는 이미 3,700만 대에 달할 것이다 라고 얘기를 해주고 있습니다. 그리고 연 성장률이요, 2019년부터 2024년까지 무려 79%의 성장을 매년 보여줄 것이다 라고 얘기를 하고 있고요. 물론 이 수치는요, 기존의 자동차 업체들이 전기차 사업에 모두 뛰어든다는 전제 하에 나온 그런 수치입니다. 그렇게 되면 2024년에 시장의 규모는요, 무려 1.1 트릴리언 달러니까요, 1.1조 달러가 됩니다. 따라서 2024년까지 전기차 판매 수가 무려 3,700만 대가 된다면 당연히 2030년까지는 6천만 대, 7천만 대까지도 가능할 것이라는 계산이 나오겠죠. 자, 다음 챕터는요, 테슬라의 2029년 예상 주가를 함께 산정해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 사용하는 예상 주가 산정 방식은 멀티플 메서드라고 말씀을 드렸죠. 가치주와 우량주와 같은 경우는 earning per share 곱하기 price to earning ratio를 사용하고요. 성장주 같은 경우는 revenue per share 곱하기 price to sales ratio를 사용합니다. 당연히 테슬라는 성장주로 취급을 해야겠죠. 자, 오늘부터 예상 주가 산정 방법을 약간 변화를 주었습니다. 왜냐면요, 많은 분들께서 이 예상 주가가 틀릴 수도 있는데 이렇게 예상 주가는 미스리딩을 할 수 있다라는 부정적인 견해를 주고 계시거든요. 제가 말씀드리고 싶은 부분은 뭐냐면요, 우리가 이렇게 매출을 기준으로 그리고 프리미엄을 기준으로 예상 주가를 산정해 보는 것은요, 일종의 기준을 하나 만들어 놓자는 것입니다. 그리고 이 기준과 계속해서 실제 실적을 비교를 해보자는 거예요. 그래서 과연 프리미엄이 유지가 되는지, 과연 RPS가 유지가 되는지, 과연 EPS가 유지가 되는지, 이렇게 실적을 계속 따라갈 만한 기준점을 하나 만들어 놓자는데 그 의의가 있다는 점을 다시 한번 강조를 드리고 싶습니다. 자, 그러면 2029년 테슬라의 예상 주가를 산정하기 위해서는요, 타겟 프라이스 이퀄 레비뉴 퍼 쉐어 곱하기 프라이스 투 세일즈 레이시오잖아요.
일단 레비뉴 퍼 쉐어 같은 경우는 예상치가 필요한데 2029년에 RPS니까 2029년이 되면 매출이 어느 정도까지 올라가는지 그 수치가 필요합니다. 보시는 것처럼 시킹 알파라는 웹사이트에서는 2029년에 되면 테슬라의 레비뉴가 385.30 빌리언까지 올라간다는 전망치를 던져주고 있습니다. 자, 그러면 레비뉴 퍼 쉐어니까 한 주당 레비뉴이기 때문에 전체 쉐어의 숫자가 필요합니다. 쉐어즈 아웃스탠딩 살펴보면요. 947.9 밀리언이 나옵니다. 따라서 우리가 레비뉴 퍼 쉐어를 구하기 위해서는 2029년이 되면 우리가 기대할 수 있는 매출의 규모 385.30 빌리언 나누기 shares outstanding, 지금 발행되어 있는 주식의 개수죠. 947.9 밀리언 하면요. 한 주당 406.48달러가 나옵니다. 즉 2029년이 되면요. 테슬라의 한 주가 만들어내는 매출이 406달러 정도가 된다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. 자, 이번에는요. 레비뉴 퍼 쉐어를 만들어 봤으니까 프라이스 투 세일즈 레이시오가 필요하잖아요. 다시 한번 말씀드리면요. 프라이스 투 세일즈 레이시오라는 것은 세일즈, 매출의 규모에 비해서 시가총액이 몇 배 정도 올라가서 형성될 수 있느냐 하는 프리미엄을 보여주는 그런 수치입니다. 자, 지금 보시는 것처럼요. 테슬라의 현재 PS 레이시오는 31.46배입니다. 지난 12개월 동안 테슬라가 만들어낸 매출을 31배 정도를 해야 테슬라의 시가총액이 나온다는 거니까요. 굉장히 주가가 많이 올라가 있는 상태라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 지난 과거의 모습을 보시면요. 가장 PS 레이시오가 떨어졌을 때는요. 2019년 6월 달에 1.376까지 떨어진 적이 있습니다. 좋은 매수의 찬스였죠. 그리고 가장 높이 올라갔을 때는요. 지금 현재입니다. 31.46. 지금 PS 레이시오가 테슬라의 가장 높은 PS 레이시오다라는 것을 우리가 기억을 해야 될 것 같습니다. 그리고 지난 5년 동안 에버리지 평균을 구해보면요. 테슬라의 PS 레이시오는 평균 5.667 정도가 형성되는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그러면요. 이러한 수치를 가지고 2029년 우리가 기대할 수 있는 테슬라의 예상 주가를 함께 계산하는 순서를 준비했습니다. 지금 880달러 정도 된다는 것을 기억을 하시고요. 테슬라의 2029년 타겟 프라이스는요. 2029년 RPS 곱하기 PS 레이시오로 구할 수가 있습니다. 2029년 RPS는 우리가 이미 구해놨죠. 406.48달러가 나와 있고요. 이 406달러라는 수치는요. 현재 2020년의 RPS에 비해서는 약 12.5배가 상승한 그런 수치입니다. 즉 9년 동안 테슬라의 매출이 12.5배 정도 올라갈 것이다라고 우리가 생각을 해보면 되겠죠. 자, 여기서 우리의 문제는요. PS 레이시오, 즉 프리미엄을 어느 정도 붙여서 우리가 예상 주가를 계산해야 하는가 하는 의문입니다. 보시는 것처럼요. 테슬라의 PS 레이시오는 가장 많이 떨어졌을 때는 1.376까지 떨어졌었잖아요. 그리고 가장 많이 올라갔을 때는 지금 현재입니다. 31.46. 그리고 평균을 따져보면 5.667이 나오잖아요. 그러면 우리가 여기서 결정해야 하는 부분은요. 2029년에 예상 주가를 계산하기 위해서는 406달러 곱하기 1.376을 해야 되는지, 아니면 31.46을 곱해야 되는지, 아니면 평균치인 5.667을 곱해야 하는지, 이 고민에 빠질 수밖에 없다는 거죠. 자, 이러한 고민을 한번 풀어보기 위해서 제가 이렇게 준비를 해봤는데요. 2029년에 RPS는 일단 406달러로 정해놓고요. 그리고 나서 현재 수준의 프리미엄을 한번 적용해봤습니다. 현재 수준의 프리미엄이라는 것은 31.46배잖아요. 따라서 RPS 406.48달러 곱하기 31.46을 프리미엄으로 하면요. 2029년 우리가 예상할 수 있는 주가는요. 12,787달러입니다. 지금보다 12.5배 정도 주가가 상승하는 거죠. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 RPS가 12.5배 상승했으니까요. 그런데 만약에요. 지난 5년의 평균 프리미엄을 적용을 해보면요. PSR이 지금 5년 동안 평균이 5.667이었잖아요. 따라서 406달러 곱하기 5.667배 하면요. 2,300달러밖에 내지 않습니다. 그 얘기는요. 현재 가격이 880달러니까 약 2.6배 정도밖에 상승을 못한다는 결론이 나오게 되죠. 그런데 여기서 하나 더 우리가 고민을 해야 될 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 아까 말씀드린 것처럼 406달러라는 RPS는요. 현재 RPS보다 12.5배 정도밖에 상승을 하지 않은 수치거든요. 그 얘기는 뭐냐면요. 현재 테슬라가 판매하고 있는 자동차의 개수가 50만 대 정도니까 여기서 12.5배를 하면요. 2029년이 되면 약 625만 대밖에 차량을 판매를 못한다는 얘기예요.
그런데 아까 기억하시겠지만 일론 머스크 같은 경우는 2030년까지 목표로 하고 있는 전기차 판매 대수는 무려 2천만 대잖아요. 따라서 여기서 보시는 625만 대와 2천만 대 사이에는 굉장히 상당한 갭이 있습니다. 따라서 우리가 예상 주가를 계산할 때요, 406달러를 사용하면 너무 낮은 수치가 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 만약에 예상 주가를 계산할 때요, 이 평균 RPS가 지금 수준보다 40배가 올라간다, 즉 1235달러까지 RPS가 올라간다는 가정하에 예상 주가를 다시 한번 계산해 보도록 하겠습니다. 그리고 여기서 PSR 프리미엄은요, 현재 프리미엄 31.46 같은 경우는 장기적으로 지속되기에는 조금 높은 감이 있습니다. 따라서 이번 예상 주가 산정에는 두 가지의 공식을 가지고 계산을 해볼 텐데요. 먼저 지난 5년 평균 프리미엄 5.667을 가지고 계산을 해보면요, RPS가 아까 1235달러까지 올라갈 수가 있다 그랬죠. 만약에 2천만 대를 목표로 한다면요, 곱하기 5.667배를 하면 7,000달러가 나옵니다. 즉 현재 가격에서도 8배의 상승 여지가 남아있는 거고요. 그리고 현재 애플이 가지고 있는 프리미엄에 적용을 해볼게요. 여기서 제가 애플의 프리미엄을 적용하는 이유는 뭐냐면요, 많은 전문가들이 테슬라는 애플의 뒤를 따라가고 있다고 얘기를 해요. 그리고 가까운 미래에 애플을 대체할 수 있는 시가총액 1위 기업이 될 것이다라고 전망하는 사람이 굉장히 많거든요. 따라서 테슬라가 애플이 걸어온 길을 따라가고 있고 한 10년 후에 9년 후에는 애플의 현재 모습을 가지고 있을 가능성이 높다라는 것을 예상을 해볼 때 지금 현재 애플의 프리미엄을 적용하는 것은 의미를 가져볼 수 있다라고 생각을 해봅니다. 따라서 그렇게 봤을 때 RPS 1235달러 곱하기 현재 애플의 프리미엄 8.4배를 곱하면요, 예상 주가는요 10,000달러 정도가 나옵니다. 그 얘기는요, 현재 880달러 정도로 형성되고 있는 테슬라의 주가가 약 11.8배 정도 상승한다는 계산이 나오는 겁니다. 자, 여기까지 보시면 어느 정도 눈치는 채셨을 것 같습니다. 제가 10년 내에 10배 성장할 30종목 발굴 프로젝트를 진행하고 있잖아요. 그 8번째 기업은요, 바로 테슬라입니다. 자, 오늘의 방송 마지막도 역시 Catch Me If You Want로 마무리하도록 하겠습니다. 제가 공유하고 싶은 첫 번째 메시지는요, 테슬라는 아직도 매력적인 투자 종목이다. 단 분할 매수 그리고 폭락장이 왔을 때 집중 매수하는 것이 굉장히 중요하다는 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째로 전기차 시장의 성장세가 지속적으로 일어나고 있는지 이 부분을 우리가 모니터링을 해야 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 테슬라의 자동차 판매 수는요, 전기차 시장의 성장과 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 따라서 테슬라의 판매 대수도 중요하지만요, 전기차 시장 자체가 어느 정도 성장을 거듭하고 있는지 이 부분 우리가 매년 확인을 해 가면서 테슬라의 투자를 지속적으로 해 나가야 할 것 같습니다. 자, 세 번째 메시지는요, 테슬라의 자동차 판매 수 역시 중요하겠죠. 지속적으로 모니터링을 하면서 우리가 테슬라의 투자 전략을 계속해서 수정해 나가야겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 오늘의 마지막 메시지는요, FSD, Full Self Driving, 즉 자율주행의 소프트웨어의 가격 변화 그리고 장착률을 계속해서 확인하자는 메시지를 드리고 싶습니다. 이 얘기는 뭐냐면요, 과연 일론 머스크가 얘기한 것처럼 FSD의 가격이 차량 가격의 한 3배 이상으로 올라갈 수 있는지, 10만 달러에 판매되는 날이 과연 올 것인지 이 부분 우리가 관심을 가지고 지켜봐야 할 것 같고요. 또한 판매되는 테슬라 차량 중에 몇 %가 FSD를 갖게 되는지 이 장착률 역시 굉장히 중요한 매출의 척도가 될 수 있다. 이 부분 우리가 신경을 써가면서 테슬라의 투자를 지속적으로 해 나가야 할 것 같습니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 제가 지난 7월 초에 공유한 방송 중에요, 테슬라 7월 22일 전에 꼭 매수해야 하는 이유라는 제목의 영상이 있었습니다. 그때 테슬라 주가가 1200달러 정도였는데요. 5대1 주식 분할을 하기 전이었으니까 지금으로 치면 한 주당 240달러 정도 할 때였죠. 그때 그 영상 때문에 저는 고생을 좀 했습니다. 제 영상 보시고 많은 분들이 테슬라를 매수하셨는데 막상 S&P 500의 합류가 성사되지 않았었잖아요. 그때 많은 분들이 고점에 물리시고 한 2-3주 동안 굉장히 많은 불평의 메시지를 받아야 했습니다. 240달러 하던 테슬라의 주식은요, 이제 3.6배 상승해서 880달러에 거래되고 있습니다. 물론 결과론이긴 하지만요, 그때 S&P 500의 합류가 늦어졌을 때가 어떻게 보면 테슬라 매수의 최고 찬스가 아니었나 합니다. 하지만 너무 아쉬워할 필요는 없습니다. 미존 패밀리 여러분들과 저의 미국 주식 투자 여정은요, 아직 1년도 채 진행되지 않았잖아요. 앞으로도 좋은 투자 기회는 얼마든지 열려 있을 거고요. 우리는 테슬라를 통해서 매우 값진 교훈을 얻었습니다. 앞으로는 주가 차트에 너무 신경 쓰지 않고요,
기업의 리더, 기업의 비즈니스 모델, 그 기업이 들어가 있는 시장의 잠재력, 그리고 기업의 성장성만 바라보면서요. 내 안의 확신을 의심하지 않아야 한다라고 다시 한번 다짐을 해봐야겠습니다. 우리 모두가 미국 주식 투자로 은퇴하는 그날까지 다 함께 파이팅입니다. 행복한 주말 되세요. 감사합니다.